الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الروم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الآية رقم 42، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل منكر البعث ሰው ከሞተ በኋላ መልሶ አይነሳም በሰራው ስራ አይጠየቅምና አይመነዳም የሚል ስንኩል አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይናቸውን እንዲከፍቱና ጥናት እንዲያደርጉ ይጠቁማቸዋል። እናንተ እንደምትሉትማ ቢሆን ኑሮ እስካሁን የጥጋበኞችና የአምባገነኖች ታሪክ እንደዚህ ሊሆን ባልቻለ ነበር። ሰው የሰራውን ሰርቶ ያሻውን አውርቶ ሞቶ ተረስቶ የሚቀር ቢሆን ኑሮ ታሪክ ይሄን ነገር ይመሰክር ነበር። እስቲ እናንተ እኛ የምንነግራችሁና የምንመክራችሁ ካልጣማችሁ ይላል ቁል ለሁም ያ ረሱላና ሲሩ ፊል አርድ በመሬት ላይ እስቲ ሂዱ ተንቀሳቀሱ ተመራመሩ ባላቸው ይላል فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ከናንተ ቀደም ሲል የነበሩት ህዝቦች በአለም ዙሪያ ተኛ በላይ ማን አለ እያሉ ሲያቀራሩና ሲደነፉ የነበሩት ጥጋበኞች ሁሉ ምን ሆኑ ያይን ምስክር ሆናችሁ ታሪካቸውን ሄዳችሁ እስቲዳሱትና ድረሱበት ይላል ማለት ነው። ካና አክሰሩሁም ሙሽሪኪን አብዛኛዎቹ በመድር ላይ ያሉ ሰዎች በየዘመኑ ጣዖታውያን ነበሩ። ጌታቸውን በብቸኝነት ማምለክ ትተው የአላህ ረሱሎች የመከሯቸውን ዘንግተው በከንቱ ልማድና ካላዋቂ አባቶቻቸው የወረሷቸውን ጣዖቶች ተከትለው የሚነግዱ ጣዖታውያን ነበሩ እና ሲነገሩና ሲመከሩ እና ወጀድና አባአና እያሉ ይደናበሩ ነበር። ግን ያ ሁሉ ችግር ምንድነው? ሰው ከሞተ በኋላ አይነሳምና አይጠየቅም የሚል ከንቱ አስተሳሰብ ስላላቸው ነው። በትክክል አንድ ሰው በሰራው ስራ ነገ ተነስቼ ጌታ ፊት ቆሜ እጠየቃለሁ ቢል ኑሮ እንደዚህ አይነት መያዣ መጨበጫ የሌለውን ከንቱና ስንኩል አስተሳሰብ ሊመርጠው ባልቻለ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ታሪክ ይፍረደኝ። እስቲ እናንተ እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ ታሪክ እንመራመራለን ትላላችሁ፣ የተለያየ ማዕረግ ተቀበሉበታላችሁ። በታሪኩ መስክ እስቲ ተንቀሳቀሱና በአለም ዙሪያ በየዘመናቱ የነበሩትን ጥጋበኞችና ከሃዲዎች አጋሪዎች ምን እንደሆኑ እስቲ እናንተ ራሳችሁ ድረሱበት ባላቸው ይላል። እንግዲህ አላህ ረሱሎች ሰዎች ብዙ እንዳይደክሙና ወጣ ወራድ እንዳያደርጉ ቀጥታ ከጌታ መልእክት አምጥተው ነበር የሚነግሩት። እናንተን አንቀበልምና አንከተልም ካላችሁ በራሳችሁ ጥረት ተመራመሩና ድረሱበት እውነት በታሪክ የምትመሩ ከሆናችሁ ሲል ይጠይቃል ማለት ነው። እና ሰዎች እንግዲህ ድደል ኢንሳንያ ነው እየሄዱ ያሉት ማለት ነው። እንደ ሰው ቢያስቡ ኑሮ ተናንትና አንድ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ሰው በዛ በመጥፎ ባህሪው መጥፎ ነገር ካጋጠመው ተከታው ትውልድ ከሱ መማር አለበት። ይሄ ሰውዬ ይህን ስላጠፋ ነው እንዲህ አይነት ውድቀት ላይ የደረሰው። ስለዚህ ይህን አይነት ስራ የሚሰራ ሰው
ውጤቱ እንደዚህ ይሆናል ብላችሁ ከዛ ልትማሩ ዘንድ እስቲ ተመራመሩና አጥኑ ባላቸው ይላል። እንግዲህ እኔ የሰጠኋችሁን ግብዣና ያበረከትኩላችሁን ረድኤት መጠቀምና መቀበል ካልቻላችሁ መልእክተኞችን የማታምኑ ከሆናችሁ እናንተ በሙያችሁና በልምዳችሁ ተመራመሩና ያጥፊዎችንም ያልሚዎችንም ታሪክ ገምግማችሁ ከዛ በኋላ የሚበጃችሁን ለምን አትመርጡም ይላል ማለት ነው። ፋቂም ወጅሃከ ሊዲን አልቀይም። ለማንኛውም አንተ ይህን መልእክት ካደረስክላቸው በኋላ ተቀበሉ አልተቀበሉ የራሳቸው ጉዳይ፣ አንተ ግን በበኩልህ ቀጥተኛውን መንገድ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የማይጣመምና የማይዛባውን እስላማዊ ጎዳና ፊትክን ቀጥ አድርገህ ጉዞህን ቀጥል ይላቸዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንግዲህ ለራሳቸው ቢያውቁ ጠቁመናቸዋል የሚበጃቸውን፣ አንሰማማሉ አይደል ተዋቸውና አንተ በሰጠንህ ጎዳና በዘረጋንልህ መስመር ላይ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ሳትገላመጥ ግንባርክን በቀጥተኛው መስመር ላይ ሰይመህ ጉዞህን ቀጥል ወደኛ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምን ቀብል አየት የውም ይሄን ማድረግ ያለብህ አንተና ተከታዮችህ መቼ ነው በትክክለኛው መስመር ላይ ያው የወደቀ ይውደቅ የተወላገደ ይወላገድ፣ እኛ ግን መስመሩን አግኝተነዋልና በዚህ መስመር ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ ጀነተል ፊርደውስ ተምንደርስ እንጓዝበታለን በሚል ቆራጥ አቋም ቀጥሉ ጉዟችሁን ይላል። እስከ መቼ ነው ይሄ መቼ ነው መሆን ያለበት? ምን ቀብል አየት የውም አንድ አሳረኛ ቀን አለ። ያ አደገኛና አሳረኛ ቀን ከመምጣቱ በፊት ይህን ጊዜ በህይወትና በጤንነት እያላችሁ ከእስላም ውጭ ያለ መስመር ሁሉ ከንትነውና ወመን يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ባለው መሰረት ሰዎችን አጃቢና ጨብጫቢ መብዛት አይደለም ቁም ነገሩ። በአላህ ዘንድ የተመረጠው ትክክለኛው መስመር እስላም ነው። ከዛ በኋላ መላእክቶቹ በኩፍርና በጨለማ የሚጓዙ ከሆነ ህዝብ ጋር ልሂድ ብለህ መናጁ አትሁን። እኔ ጌታ በዘርጋውልህ መስመር ብቻህንም ቢሆን ቀጥ ብለህ ና ቶሎ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ዲን የሚወሰነው በድምጥ ብዛት አይደለም እንደ ምርጫ ማለት ነው። ከአላህ በተላከ መመሪያ ነው። አላህ የተላከ መመሪያ አንድ ሰው እንኳን ከተከተለው ያ ሰው ይድናል ማለት ነው። ታገር ተነጥለ አንተ ምን ልኮን ነው የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። በባጢል ከሆነ ዓለም በሙሉ ቢያጨበጭብ ሐቅ ሊያረጋው አይችልም ባጢልን ማለት ነው። ስለዚህ ለነብዩ ኺጧብ አደረገ ማለት ነው። አንድ ሰው እንኳን ባይቀበልህና ባይከተልህ አትብራ አትዳዳ፣ ቀጥተኛው መስመር ይዘዋል በሱ ላይ ቀጥልበት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ተከታዮችም እንደዛው ማለት ነው في كل زمان ومكان። ስለዚህ ሐቅ የያዘ ሰው ጓደኛ የለኝም ብሎ ሊሰጋ አይገባውም። ሐቅ መሆኑን እስካወቀ ድረስ ጌታ በከፈተለት መስመር ላይ ከተጓዘ ምንም ችግር የለም። ኩሉ ማ على التراب تراب ይላል። በአፈር ላይ ያለው ነገሮች ሁሉ አፈር ናቸው። መጀመሪያም ከአፈር ነው የተነሱት፣ ነገም ወደ አፈር ነው የሚመለሱት። ሰው የፈለገውን ያህል ሀብታም፣ የፈለገውን ያህል ባለስልጣን፣ የፈለገውን ያህል ጉልበተኛ፣ የፈለገውን ያህል አዋቂ ሊቅ ቢባል ዝሮ ዝሮ አፈር ነው። በይሉንታ አትሸበብ። ነገሌ ምን ልኛል ብላ ሐቅን ገሸሽ አታድርግ። የመጣው ይምጣ ሐቁ ይሄ ነው በዚህ ላይ ሞትበታለሁኝ የሚል አቋም ይዘህ ቀጥል ይላቸዋል ማለት ነው። እና ይሉንታ ያው የሽርክ ጓደኛ ነው ራሱ። ሪያ ታረጋ አንድ ሰው ነገሌ ምን ይሉኛል ብሎ ሐቁን ከተወ፣ ነገሌ ይወዱኛል ብሎ ደግሞ ባጢሉን ከተቀበለ ዋጋ የለውም፣ ሽርክ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። አንድ ነገር ሐቅ ነው አይደለም ነው። ሐቅ ነው ካልክ ብቻህንም ቢሆን ቀጥልበት፣ አንተ ራስህ ጀማዓ ትሆናለህ ሐቅ ጋር ማለት ነው። ባጢል ከሆነ ደግሞ ዓለም ቢያናፋ ዋጋ የለውም፣ በመጨረሻው ተንኮታክቶ ነው የሚወድቀው ማለት ነው። ስለዚህ አቂም ወጅሃከ ማለት ፊትክን ቀጥታ ለምንም ለማንም አትበገር ማለት ነው። ገሌ ምን ይለኛል ገሌ ምን ያደርገኛል የሚባል ነገር የለም። በቀጥተኛው መስመር ላይ ቀጥ ብለህ ወደኔ ናቶሎ ምን ቀብል አየት። ይሄ መደረግ ያለበት መቼ ነው? በአማኑ ጊዜ ይህን ጊዜ ማለት ነው። እድሜ ካለቀ በኋላ እንደገና ተውባ አረጋለሁ እያልክ ብትንደፋደፍ ዋጋ የለውም። ይህን ጊዜ እኔ ጋር ተዋወቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የውሙን ላ መረደ ለሁ ሚን አላህ፣ አንድ አሰረኛ ቀን አለ የውመል ቂያማ ማለት ነውና እሱ ከጌታ ዘንድ ተታወጀና ከደረሰ በኋላ አንድ ሰው
ረቢ አኽርኒ ለአጀሊን ቀሪቢን እያለ ቢጮህ ዋጋ የለውም ደቂቃ ወላ ሰኮንድ የሚጨምርልህ የለም ማለት ነው። እንግዜ እድሉን ሰጥቻለሁ በህይወት በጤንነትህ ያለህ በዘረጋሁልህ መስመር ላይ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ሳትገላመጥ ቀጥ ብለህና ቶሎ ይላል ማለት ነው። የውመኢድ የሰደዑን እና በዛ በአሳረኛ ቀን ሰዎች ተሞት በሚነሱበት ጊዜ ለሁለት ይገመሳሉ ይላል ማለት ነው። የተፈረቁን ማለት ነው። ፈሪቁን ፊል ጀና ወፈሪቁን ፊል ሰዒር እና ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ የማይገናኙበት መለያየት ይለያያሉ የሰው ልጅ ማለት ነው። እንደ ስራህና እንደ እምነትህ ነው የምትነሳው። በዝምድና በወዳጅነት በምን የሚባል ነገር ይቀርና በሐቅና በባጢል ሚዛን ብቻ ኬላ ላይ ትቆማለህ ማለት ነው። እናትህም ብትሆን አባትህም፣ ወንድምህም ቢሆን እህትህም፣ ሚስትህም ማንም ሰው ያቺ ኢማኑና አመሉ ናት እድሉን የምትወስነው ማለት ነው። ሁለት መስመሮች ግራና ቀኝ ይከፈታሉ። የውመ የሰደዑን ፈሪቁን ፊል ጀና ወፈሪቁን ፊል ሰዒር። የኢማንን መስፈርት ታሟላችሁ በዚህ በኩል ንቶሎ ተኢማን ያጋደላችሁ ወደዚህ አለቀ እና ጎቴ ወንድሜ ገሌ ወደዛ የውመ ፊሩል መርኡ ሚን አኺሂ ወኡሚሂ እንኳን ለሱ ልትከራከር ልታስብ ቀርቶ አንድ ሰው እንኳን እንዲያይህም አትፈልግም ማለት ነው። ነፍሲ ነፍሲ ሁሉም ያልክ እንደ ስለት ማለት ነው። አሁን በዚች መስመር ነው የምሄደው ወይስ በዚች የምትለው ኬላ ትመጣለህ ማንታዋ መንገድ ማለት ነው። እዛች መንታ መንገድ ላይ በየትኛው እንደምትሄድ ይህን ጊዜ ያስብበት ይላል አላህ። የውመኢድ የሰደዑን ያኔ የሰው ልጆች ወደዱም ጠሉም ለሁለት በተለያዩ በመስመር መንገዶች ላይ ይከፋፈላሉ። እዛ ከተለያዩ በኢማንና በኩፍር ተለይቶ አንዱ ወደ ግራ ሌላው ወደ ቀኝ ከሄደ በኋላ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ደግሞ አይገናኙም እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። የወደድከው የፈለገውን ያህል ብትወደው ምንም ዋጋ ውዴታውም ቦኖ ይጠፋል። አልአኺላኡ የውመኢድን ባዕዱሁም ሊባዕድን አዱውን ኢላ አልሙተቂን። በባጢል የተዋደደ ሁሉ በቁሉ አይንና ፈር ሆኖ ነው የሚነሳው። አንተ ነህ ያጥፋህና እንደዚህ ይዘኸኝ የጠፋው፣ አንተ ነህ ዝም ያልከኝ፣ አንተ ነህ እንደዚህ ስሳሳት ተሸጃከኝ እያለ ይናቆራል። ኢላ ዒባደላህ አልሙተቂን አላህን የሚፈሩና በኢማን የተመሩት ብቻ ሲቀሩ እነሱ ፍቅራቸው ዘላቂ ነው። በአላህ ብለው የተገናኙት ለአላህ ነው የተዋደዱት እነሱ አብረው ይሄዳሉ ማለት ነው። በባጢል የተዛመደና የተዋደደ ግን እዛ እየተናከሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እህን ጊዜ ያ መፈተኛውና መለያው ኬላ ሳይመጣ በፊት ሁላችሁም ትክክለኛውን መስበር አውቃችሁ በዛ ላይ መጓዝ መቻል አለባችሁ ይላል። መን ከፈራ በዛች ቦታ ላይ በዱንያ ላይ ያለ በኩፍር ላይ ሆኖ የተገኘ ሰው فعليه كفره የዛ የክህደቱ ውጤት በሱ ላይ ተጭኖ ነው የሚመጣው። ኩፍሩን ጋራ ተራራስ መስሎ ተሸክሞ ይመጣል ማለት ነው። እና ገሌ ድረስልኝ ቢል ማንም ሰው ሊረዳው ሊተባበረው አይችልም። ወመን አሚለ ሷሊሃን እንደገና ደግሞ አማኝ ሆኖ በዛ በእምነቱ ላይ ተመስርቶ ጌታ የወደደውን መልካም ስራ ሰርቶ የመጣው ፈሊአንፉሲሂም የምሃዱን እነዚህ የታደሉ ናቸውና ለነፍሳቸው የሚበጀውን የደለደሉ ናቸው ይላል። እና የደለደሉ ማለት አንድ ምቹ የሆነ ደልዳላ ለስላሳ ቦታ ላይ ጥሩ ምንጣፍ አንጥፎ እንደሚዝናናው ሰው ነው በኢማንና በተቅዋ ላይ ህይወቱን የመራ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አትጣፈንታችሁ እያንዳንዳችሁና ከየትኛው መስመር በየትኛው ኬላ እንደምታልፉ ከወዲሁ አስቡና ተዘጋጁበት ይላል ማለት ነው። እና ይሄንን ፈታኝና የመጨረሻ እድል ወሳኝ የሆነ ቀን የሚያመጣው አላህ ለምንድን ነው? ለየጅዚ الذين آمنوا وعملوا الصالحات በዱንያ ላይ ያሉ በጌታቸው አምነው መልካም የሰሩትን ቀኖችና ደጋጎችን من فضله ከቱርፋቱ ሊመነዳቸው ፈልጎ ነው። እንደዚህ እንደ ዱንያ ላይ ተደበላልቃችሁ እንደ ንፍሮ እህል ልትቀጥሉ አትችሉም ማለቱ ነው። ማንኛውም ሰው ተበጥሮ ይወጣል እንደ እምነቱና እንዳቋሙ። ናያችን የመጨረሻ ኬላ አምጥቶ ሰዎችን ለሁለት የሚገምሳቸው ለምንድነው ታልክ? ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله በጌታቸው አምነው እሱ ያዘዛቸውን መልካም ስራ በወቅቱ ሰርተውና ከስበው የተገኙትን አማኞችና ታማኝ አገልጋዮችን ተቱርፋቴ ከጀነተ ነዒም ለመነዳቸው ፈልጌ ነው ያን ቀን ማመጣው። إنه لا يحب الكافرين الله سبحانه وتعالى ከሃዲዎችን በምንም አይወዳቸውም። እነሱን ደግሞ ጥላቶቹን ያው ዋጋቸውን ሊሰጣቸው ማንኛውም ሰው ኸይረኛውንም በኸይር ሸረኛውንም በሸር መመንዳት ህክማ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ደጋ አድራጊውንና አጥፊውን ብሎ አግበስብሶ ባንዲ ዝም ብሎ ቢተወው አዳላ አይሆንም ማለት ነው። አፈነጃሉል ሙስሊሚነ ከልሙጅሪሚን ማለኩም ከይፈ ተሕኩሙን ይላል። እና ሰው እንኳን አቂል ሆኖ አያደርግም። አንድ ደግ ሰው ቀና የሚሰራ ለሀገር ለወገን የሚበጅ የሚጨነቅ የሆነውን ሰው ማንም ሰው አቅል ያለው ሰው ሁሉ ደግ ሰው ብሎ ያከብረዋል ማለት ነው። ሙጅሪሙን ዘራፊውን ገፋፊውን ደግሞ አይነ ይጥፋ ነው የሚለው ሁሉም ያወግዘዋል ማለት ነው። ሰው እንኳን ባቅሙ አላህ ረብል ዓለሚን ግን እንደዚህ ሙጅሪም የሆኑትን ዓለምን የሚያምሱና የሚያተራምሱትንና ለዓለም ብርሃን የሚሆኑትን ሰዎች እኩል አድርጎ ያስነሳቸዋል ብላችሁ ተጠብቃላችሁ? አበደን። ይሄን የምታስቡ ካላችሁ ከንቱ ናችሁ። ካፊርም በምንም አይነት አልወደውም። በዱንያ ላይ የፈለገውን ሀብት የፈለገውን ስልጣን የፈለገውን ኃይል ልስጠው ለፈተና ነው። ግን የፈለገውን ዓለምን ዳር እስከ ዳር ቢቆጣጠር እንኳን ቅንጣት አልወድም ካፊርን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አትሸንገሉ፣ አትታለሉ። ካፊሮች በአንድ ወቅት እንግዲህ የተወሰነ በለስ ቀንቷቸው የበላይነት ቢያሳዩ ጌታ የወደዳቸውና የመረጣቸው መስሏችሁ ለነሱ አሽከርነት ለመግባት ጅራታችሁን አትቅሉ፣ ጥላቶች ካምፕ እንዳትገቡ ተጠንቀቁ። ተይዞላቸዋል። እነሱ ያው ሙክት ተዘጋጅቶ ለዒድ እንደሚቀርበው ነው የሚጠብቁት ያሉት። እናንተ ግን ኢማናችሁን ይዛችሁ መልካም ከሰራችሁ ምንም ጎስቋላ የተናቃችሁ የወደቃችሁ ብትሆኑ ነገ ጀነተ ነዒም ነው ጣፈንታችሁ የሚሆነውና ያቺ ድል እንዳታመልጣችሁ ተጠንቀቁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ومن آياته أن يرسل الرياح እና ይሄንን በመሐከል ጣልቃ ከገባ በኋላ ባለፈው ሳምንት ደርሳችን ተደጋጋሚ ومن آياته የሚሉ አያቶች አሳልፈን ነበር። አያተል ከውን ይባላሉ እነዚህ ተፈጥሯዊ ተአምሮች እና ስለ ሰማይ፣ ስለ ምድር፣ ስለ ፀሐይ፣ ስለ ጨረቃ፣ ስለ ሊዝ፣ ስለ ዝናብ የተለያዩ ነገሮች በዙሪያችሁ ያሉትን ነገሮች ረጋ ብላችሁ ብታስተውሏቸው ጌታ ለመኖሩና ብቸኛ የዓለም ባለቤት ለመሆኑ የሚያረጋግጡ ተጨባጭ መረጃዎች ናቸው እያለን መጥቶ ነበር ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደገና ወደዛ በመመለስ ومن آياته ይለናል አላህ። ومن آيات وجوده አላህ ለመኖሩና የዓለም ፈጣሪና ባለቤት ብቸኛ ተመላኪ ለመሆኑ ከሚያረጋግጡ ምልክቶች አሁንም ተጨማሪ ከፈለጋችሁ أن يرسل الرياح ንፋስ የሚልክ መሆኑ አንዱ ተአምርና ምልክት ነው ይላል። ንፋሶችን ይልካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። ንፋስ የለም ብሎ የሚከራከር ሰው አይኖርም ማለት ነው። ንፋስ ይመጣል አንድ ጊዜ በቀኝ ሌላ ጊዜ በግራ በሰሜን በደቡብ በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ፍጥነትና ጉልበት የተለያዩ ንፋሶች አሉ። ለስላሳ የሆኑ ንፋሶች አሉ፣ መካከለኛ ይሆናል አውሎ ንፋሶች አሉ፣ በጣም የሚጠራረግ አረምን ደግሞ የሚያወድም ንፋስ አለ፣ ሱናሚ የሚቀሰቅስ። ይሄ ሁሉ የንፋስ ኃይል እንዳለ ታውቃላችሁ አይደለም ይላል። ማን ነው ይሄን ንፋስ እስቲ የሚያመጣው? ከየት ነው የሚያነሳው? ማን ነው ይሄን ንፋስ የሚያንቀሳቅሰው? መልስ ስጡኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እኔ ባልኖር ነው ይሄን የማይታየውን የቆመውን ጠንካራውን ነገር ሁሉ እየገረሰሰና እያግበሰበሰ የሚነዳውን ንፋስ ማን ነው የሚያስተናግደው? ኢዳራ የማያረገውን የከለለሁኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሙበሽራቲን እና እነዚህ ንፋሶች የንፋስ አይነቶች ብዙ ናቸው። የተለያየ አቅምና የተለያየ አገልግሎት አላቸው። እነዚህ ንፋሶች ሙበሽራት የሆኑትን በተለይ ይላል ደስታ መልካም ዜና ይዘው የሚመጡ ማለት ነው። ዝናብ ድርቅ ሆኖ ይቆይና ለተወሰነ ወራት ሰዎች በጣም ዝናብን ይናፍቃሉ እና ዘንድሮ ብላጊ ላይ ያልፈን ነው፣ ዘንድሮ ክረምቱም እየሄደ ነው እያሉ ይጨነቃሉ። ያነ ተዝናብ በፊት ለስላሳ የሆነ የዝናብን መዓዝ የያዘ ንፋስ ይመጣል። ለዘብ ያሉ ንፋስ የዝናብ ንፋስ ነፈሰ ይባላል። ሽታውም ራሱ ያስታውቃል። ያንን ንፋስ የሚያሰራጭላችሁ ማን ነው? እኔ ከለለሁኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሙበሽራት ቢኑዙል الامطار ዝናብ እንደሚወርድላችሁ በሰሞኑ የሚያስደስቱና የሚጠቁሙ የሆኑ ንፋሶችን የምልክ መሆኔ እኔ ለመኖሬና ለናንተ የሚበጀውን የማስብ መሆኔን ያመለክታል አይደለም እንደ ይላል። ወሊዩዚቀኩም ሚን ረህመቲሂ በዛ በዝናብ አማካይነት ደግሞ አላህ ጸጋውን ሊያቀምሳችሁ ሲፈልግ ነው። እንግዲህ በምድር ላይ ያለፉ ጥሮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ህይወታቸው ዝናብ ጋር የተያዘ ነው፣ ከውሃ ጋር። ወጃአልና ሚነል ማኢ ኩለ ሸይን ሐይን እንዳለ ውሃ ከሌለ ህይወት የለም ማንም ዓለም ላይ። እና የፈለገውን ያህል ሰው ሊሰለጠኑ ቢሉ በሰለጠኑ ቁጥር የውሃ ፍላጎት ደግሞ የበለጠ ነው የሚያድገው ማለት ነው። ውሃ ከሌለ ህይወት የለም።
ስለዚህ አሁን በከፍተኛ በከዋክብቶች እንኳን ጥናት አደረግን የሚሉት ውሃ ነው መጀመሪያ የሚጠናው። ውሃ ለዛ ግን ለመኖር የሚቻለው ውሃ ያለበት ቦታ ነው ፍጡር የሚኖረው ማለት ነው። ህይወት ያለው ነገር ውሃ ያለበት ቦታ ላይ የመኖር እድል የለው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ዝናብ የሚያወርድላችሁ ለምንድነው? ሊዩዚቀኩም ሚን ረህመቲሂ። ዝናብ ሲዘንብ በቃይ ይበቅላል። በቃይ ሲበቅል ያብባል፣ ያፈራል። ያ ፍሬ ነው ለሰዎች ለፍጡሮች ቀለብ የሚሆነው። ምግቡን ይበላሉ፣ እንደገና ውሃው ሙባሸረተን ደግሞ ይጠጣሉ ማለት ነው። የተለያዩ አስሮችን ብትላቸው ወተቶችን ብትላቸው በሙሉ ያው የውሃ ዘር ናቸው ማለት ነው። እነዛ ፈሳሾች ከሌሉ በምድር ላይ ህይወት የለም። ያንን እንዳይቋረጥባችሁና እንድትቀጥሉ በማለት ዝናብን አሰራጭላችኋለሁ በአለማችሁ ላይ ይላል። ወሊተጅሪ الفلك بأمره። እንደገና ከዛ አልፎ ደግሞ ተላላቅ መርከቦች በጌታው ትእዛዝ በትልልቅ ዩቃንሶች ላይ እንዲናጥጡ ለማድረግም ይላል። ከምድራችን አብዛኛውን ክፍል የሚሸፍነው ባህር ያለበት ነው ከየብሱ። ይሄ ባህር ያለበት ዓለም ባህሩ ሊኖር የሚችለው ዝናብ ሲኖር ነው ማለት ነው። ዝናብ ለተወሰነ ጊዜ በመውረድ ባለበት ሰዓት በተደጋጋሚ ተቋረጠ፣ ትልልቅ ዩቃንሶች ራሱ ይደርቃሉ ማለት ነው። መጋቢ የላቸውም። ያኔ በባህር ውስጥ ያሉ ነፍሳት እንስሳት በሙሉ ያልቃሉ። ገና ደርቆ ሳያበቃ ነው የሚያልቁት። ለምን ይበከላል? አዲስ ዝናብ ተለለት ይበላሽና መርዝ ይሆናል፣ ራሱ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። እንደገና ወደ ላይ አየርን ደግሞ ሚዛን የሚጠብቀው የባህር ነው ማለት ነው። ባህር ከሌለ አየሩ እየተቃጠለ ነው የሚሄደው። የብሱም ሚዛኑ የሚመዛዘው ሁለቱ ሲደጋገፉ ነው ማለት ነው። እንደገና በዛ ላይ ደግሞ ከተለያዩ ሀገራትና አህጉራት ለመገናኘት በጣም ቅርብ የሆነ አቋራጭ መንገድ የባህር መንገድ ነው። ሰዎች በየብስ ከተጋዱ የተወሰነች ርቀት እንኳን ብዙ አድካሚ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ባህር ከሆነ ግን የፈለገውን አንድ ከተማ የመሰለ ሸቀጥህን ጭነህ በተወሰነ ጊዜ ስንቱን አህጉር አቋርጠው በቀላሉ ትደርሳለህ ፈልክበት ሀገር ማለት ነው። እና ወሊተጅሪ الفلك بأمره። በጌታ ትእዛዝ መርከቦች በባህር ጀርባ ላይ እንዲናጥጡ ለማድረግ ያመቻቸውላችሁ እኔ ነኝ። ያን ባህል ባዘረጋ ኑሮ እንግዲህ በአንድ ቀን የሚከደው በባህር ላይ በመርከቦች በወርና በሁለት ወር የማይደረስበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ያንን ያደረገው ማን ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወሊተብተጉ ሚን ፈድሊሂ። እነዛ መርከቦች ደግሞ በተለያዩ አህጉራትና ሀገራት የሚሰራጩትና የሚያገናኟችሁ በንግዱ ዓለም ሁላችሁም ከጌታ ትሩፋት በቀላሉ የማግኘት እድል እንዲኖራችሁ ነው። ወለአለኩም ተሽኩሩን። ይሄን ሁሉ ካደረኩላችሁ በኋላ ይሄን ሁሉ ያደረገልን ጌታ አላህ ነው። ስለዚህ እኛ እሱን ማመስገን አለብን ብላችሁ ወለታየን ወረታ እንድትመልሱ ተብሎ ነበረ። እናንተ ግን ጥቅሙን እየዘለቀቃችሁ እኔን ረሳችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። هذا وصلى الله وسلم على النبي